वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज रेड हो गई विजय गौड़ा पाटिल के घर, यानी कि बीजेपी के मुखंड। तो अब ऐसा हो रहा है सारे कर्नाटक में, अगर किसी ने अगर कोई भी गले में अगर कोई निक यानी कि शेर का निक अगर गले में लॉकेट डालकर अगर कोई फेसबुक या किसी पर भी अगर वायरल किया तो सीधे सीधे अधिकारियों की वहां पर रेड शुरू कर देते हैं। ताकि ऐसा कभी नहीं था जब कहीं जमाने से राजा महाराजा नेता कहीं लोग ये शेर का निक अपने गले में लॉकेट डालकर पहनते थे, ताकि इसलिए शेर के जैसा ही शायद हो सकती है ये सोच होती है। मगर कोई भी शेर के खाल पे बैठने से, कोई शेर का निक गले में लॉकेट भाकर गले में डालने से शेर नहीं बन जाता, क्योंकि शेर वही है जो जंगल का राजा होता है और सारी दुनिया उसे जंगल का राजा कहते हैं। जहां जाए वहां शेर का नाम बड़ी अदब से लिया करते हैं और डर से भी लिया करते हैं। तब अब तो कोई एक्टर कोई नेता अगर डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल हो, शेर का निक की लॉकेट अगर डालेंगे तो साफ सीधा वहां पर अधिकारियों की छानबीन और रेड शुरू हो जाती है। उसी तरह सारे कर्नाटक में ही ये छानबीन अब तो शुरू हो गई। उसी तरह विजयपुर शहर में बीजेपी के मुखंड विजय गौड़ा पाटिल के जो उनके बेटे थे वो भी लॉकेट के ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो गया था। उसी तरह यहां पर भी रेड और छानबीन हो गई, ताकि ये शेर का जो निक होता है असली है या नकली है ये तो डॉक्टरों के मेडिकल चेक होने के बावजूद ही पता चलता है, या कि ये सच है या झूठ है। तो अभी विजय गौड़ा पाटिल का भी यही कहना है, कानून जैसे ही अपने जो चौकट में जो भी चलता है वो करने दो, हम कानून के साथ है, कानून के खिलाफ नहीं है। जब चेक होता है तो उन्होंने कहीं साल पहले किसी ने आकर बेच दिया था कुछ पैसों के लिए, अब वो असली है या नकली है वो तो चेक होने के बावजूद यानी कि एपीसीएल रिपोर्ट चेक होने के बावजूद ही पता चलता है। अब फिलहाल कर्नाटक में तो ये नाक में दम हो गया है, शेर का निक का अधिकारियों के झापा, और ये असली है या नकली है इसको तो कोई पहचान नहीं पाता। शायद उसी शेर को बुलाना पड़ेगा या तो शेरनी को बुलाना पड़ेगा, या ये निक या तुम्हारा है या नहीं है, तो ऐसा ही फैसला होगा। तो अभी फिलहाल ना जाने कब कब तो कुछ कुछ तो किसी तरह से एक एडवर्टाइजमेंट होता ही रहता है। उसी तरह अब कर्नाटक में शेर का जो खाल का जो कुछ जानवरों का जो भी मिलता है उस पर रेड होता है और उसी पर एफआईआर दर्ज होता है असली और नकली के बाद। देखेंगे एक रिपोर्ट। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಶೋಕ ನಿಮಿಷ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತಾರೆ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಲಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಗೌಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೌಡ್ರದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರದಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಾವು ಅದೇ ತರ ಸುಮೋಟೋ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಮೋಟೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ರಿಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಥವಾ ಫೇಕೋ ರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ನಾನು ಹೌದು ಅನ್ಬೋದು, ನೀವಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೌದು ಅನ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ CCMB ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ, FSL ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಊಹಾಪೋಹ ಬೇಡ, ಇದರ ಫೇಕ್ ಇದೆಯೋ ರಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಒನ್, ನಾವು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ರಿಯಲ್. ಫೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಜರ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಜರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಅಗಲ್ ಎಷ್ಟು, ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರು ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಜರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಂಗಾರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಯ್ದು ಮಜರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ TV ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅದೇನು ಆ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅದು ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ದಿವಸ, ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ ದೇಶದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ, ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ 100ಕ್ಕೆ 110% ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ತಿಳಿದ್ರಿ, ತಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋತ್ ಬರೋರು ಅವ್ರೇನು ಸಿದ್ಧಾಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅವೇನೋ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 200-250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ. ಅದು 250 ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದ, ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೇ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹುಲಿ ಉಗುರಾಗಿದ್ರೆ 2500 ಅದು ನಾವೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದೇವಲ್ರಿ, ಹುಲಿ ಉಗುರು ತೊಗೊಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಉಗುರು ತೊಗೊಳೋದೇನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಾವೇ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಮುಂದೆ ಹುಲಿ ಉಗುರಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದೇನೋ ನಾವು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ಚರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಉದಯ ಗುರುಜಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಶ್ರೀಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿತ್ತದು ಏನೋ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಅದು ಹಿಂದೆ 1972ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇತ್ತು ಅದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತೀನಿ.